ஹலோ ஆல், வெல்கம் டு அ நியூ செஷன். அண்ட் இந்த கோர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு மை ரோட்ரியிலேருந்து ஃபாலோ அப் ஆகுது. ஸோ கம்மிங் அப் இருக்கக்கூடிய 3 செஷன்ஸுமே நமக்கு மை ரோட்ரியோட லிங்க் ஆகி இருக்கக்கூடிய மேண்டட்ரி கோர்சஸ். ஒரு ரோட்ராக்டராக நம்ம என்னென்ன பண்ணணும், அதை தாண்டி ஒரு பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கோர்சஸ். ஸோ ஆஸ் அ ரோட்ராக்டர்ஸாக வி யூஸ்ட் டு கம்ப்ளீட் திஸ் கோர்சஸ் டியூரிங் ஆர் இன்டர்வல்ஸ். பட் நீங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ ஒரு ட்ரைனிங்காக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அதில் ரொம்ப மேண்டட்ரியாக இருக்கக்கூடிய ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில டாபிக்ஸ், பேசிக்கலி த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ப்ரொஃபஷ்னல் டெவலப்மெண்ட், இந்த பேசிஸில் நாங்கள் இந்த செஷன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா இது பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டுடே வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் டெவலப் எ ஸ்பீச். ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை எ ஸ்பீச்? ஸ்பீச் அப்படின்னா இப்போ நம்ம மோட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். ஸோ இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட நாம் ஒரு விதத்தில் கம்யூனிகேட் பண்ணுறது 4 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் வந்து பார்த்தோன்னா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ஒன்று, ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு இனிஷியேட் திஸ் கான்வர்சேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அவங்கள எப்படி க்ரீட் பண்ணுறோமா, இல்லை எந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா we are using it. So second one, what type of words we are going to use. So how humble it is or how a request it is, like that. So and then third வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு what type of slang we are going to use or what type of mode we are going to use. So ஒரு ஸ்பீச்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா how we are going to express the feeling or ஒருத்தரோட எமோஷன்ஸாக இருக்கட்டும் சரி, ஒருத்தரோட கண்டென்ட்டாக இருக்கட்டும் சரி, ஹவு தே கான் த்ரூ தட் எமோஷன்ஸ். ஸோ அதை வந்து பார்த்தோன்னா வி கோயிங் டு இம்ப்ரெஸ். ஸோ அது அவங்களுக்கு எந்த விதத்தில் நாம் புரிய வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத we have to mix up our feelings and emotions over there. And then fourth thing, how the responder is responding towards your speech. So this is the thing. So நாம் ஒரு ஸ்பீச் ஆர் ஸ்பீச் அந்த மாதிரி எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு திங் எப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் we have to initiate or we have to prepare ourselves how we are going to speak or something, how we are going to deliver a speech, like that. And here we having 4 type of contents with us. So first is the introduction part, and second is organizing a speech, how we going to initiate, develop, and how we going to step up into the section. And then how preparing and presenting a speech, how to prepare or present a speech, and then what's next after a speech. So these are the 4 steps that we're going to delve today. And the first thing, so as we all know, being able to deliver an effective or engaging speech can help anyone achieve their goals. So the reasons for every speech that the audience you have addressing can vary. Yeah, you may need to talk to the some peoples or groups or some clusters of peoples about some important topic or the topic that provided for you. So persuade someone is going to get involved or give a presentation about a project. So at most of the times we're going to give a speech or a presentation over some more crowd or a people, a group of people. We used to overcome our comfort zone while giving our speech. Is it right? So understanding how to organize and preparing a speech before you step up in the podium or microphone or somewhat the reason while stepping into a hall, you have to engage like a speaker in any circumstance. So here we are focusing on some more aspects, like how the practices of developing, how we are going to initiate a speech. So here the key practices is developing an effective speech are recognizing the basic elements of the speech structure. So the basic element, that's in the sense how we are using the words and what type of words we are using and what type of the slang we are using, that's the thing. And organizing the presentation in a logical way. So while you are delivering a presentation, don't use any vulgar terms. So this is the main thing. So while you stepping into the comparison zone, so if you are comparing some other reasons, two are the factors, means don't use any other vulgar things apart from the thing. So while you are comparing or differentiating something, don't suppress or put off the meaning of their term. So that's the thing. And using the clear transitions. What is the clear transition? In the sense,
Of course, while you are speaking means you have to put off of the transitions. Like you have to patch up or somewhat thing. You have to use some more connections or junctions or conjunctions while you have to speak. And rehearsing the balance, preparation, and spontaneity, demonstrating self confidence. So, these are the main characteristics that we have to, the key practices that we have to develop while giving an effective speech before a crowd or a cluster of peoples. So, this is the main thing. So, getting into the next topic, we're having how to organizing a speech. ஸோ ஒரு ஸ்பீச் அப்படிங்கிறத நம்ம டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வி ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் அபவுட் 3 points. ஸோ 3 elements. An introduction that gets people more interested. While giving a speech or while introducing yourself, you feel comfort with the people or how the way you are introducing yourself to the people. It matters. And the second point is the body that includes the information and details you want the audience to know. The first thing you have to clear is நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க இந்த ஸ்பீச்சில் இஃப் யூ ஆர் கிவிங் மோர் தென் அ 5 minutes or 10 minutes ஸ்பீச் இட்ஸ் அ லாங் ஸ்பீச் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்லி யூ ஹாவ் டு clear the what are the contents, so what you are going to tell today or what the audience are going to satisfy today, what they are going to learn from your speech today. So these are the points that are the takeaway from your speech, so that they have to learn before your speech, that they have to know about your speech. So the third thing is a conclusion that connects the topic to something that matters to your audience. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு கன்க்ளூஷன் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா கடைசியாக வரப்போ இவ்வளோ பெரிய ஸ்பீச் நீங்கள் பேசுனதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ரீசன் இருக்கும். ஸோ அந்த ரீசன் என்ன அப்படிங்கிறது இதனால் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு clear out for the society or somewhat. So அதை வந்து பார்த்தோன்னா you have to clearly explain to the audience that matters in their impact. So here we having an here we having an three symptoms in a notepad that you have to note. First thing, introduction. It is when you attract your audience attention and give people an idea of your topic. You can tell a funny story, list interesting facts, or say how the topic relates to your life. Is your chance to prepare your audience for what they will learn. ஸோ இது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, இப்போ ஒரு டாப்பிக்கு நீங்கள் ஒரு ஸ்பீச்சுன்னு இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் அப்படின்னா ஒரு 3 திங் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்ட்ரடக்டரி பார்ட்டில் இருக்கோம். ஆர்கனைசிங் மீன்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு பிளான் ஃபார் சம்திங். ஸோ அந்த பிளானிங்கில் நீங்கள் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னா இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபோக்கஸ் பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆடியன்ஸ் கிட்ட பேசுகிறீங்க, நீங்கள் ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு கண்டென்ட்டை பற்றி நீங்கள் பேச போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களோட இன்ட்ரடக்ஷன் இது பண்ணணும். உங்களோட இன்ட்ரடக்ஷன் எடுத்த உடனே உங்களை பற்றி சொல்கிறதுக்கு பதிலாக யூ கேன் டெல் தெம் அ ஃபன்னி ஸ்டோரி. ஒரு காமெடியாக வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்டோரியாக ஒன்று ஆரம்பித்து அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டை வந்து பார்த்தோன்னா லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி இந்த மாதிரியெல்லாம் நடந்துச்சு, அந்த மாதிரியெல்லாம் நடந்துச்சு, அதுலேருந்து நாம் பேச வர்றது தான். ஸோ யூ ஹாவ் டு கனெக்ட் வித் சம் அதர் ரேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த டாபிக் அதே மாதிரி ஆல்சோ யூ கேன் சே லைக் அதுதான் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதுக்கு நான் இப்போ சொல்கிறத நீங்கள் கேட்கறதுனால உங்களோட லைஃப்பில் அது எப்படி இம்பேக்ட் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத யூ கேன் எக்ஸ்பிரஸ் தெம். இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா பாயிண்ட். The second thing that we have to note is the body. So the body is the main part of the speech. ஸோ பாடி அப்படிங்கிறதுல நாம் என்னென்னலாம் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா what are the key things that we have to explain throughout the speech. ஸோ ஒவ்வொரு திங்காக இது பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா இந்த பாடி இந்த நோட் பேடோட கண்டென்ட்டில் இது வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ நம்ம நோட் பேடில் நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள். அப்போ இன்ட்ரடக்ஷன், பாடி, அடுத்து 3 பாயிண்ட் இருக்குது. அப்போ நாம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம்னு நான் சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன்னா என்ன, பாடினா என்ன, அதில் என்ன சொல்லணும் என்ன சொல்லக்கூடாதுன்னு டீப்பாக வி ஹாவ் டு see. ஸோ அந்த டீப் கிளியரன்ஸ் அப்படிங்கிறது டீப்பாக நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் பாடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்.
So sharing the details to communicate your purpose, keep each of the sections focused on one idea and use clear transitions between them. ஸோ கிளியர் ட்ரான்சிஷன்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ ஒரு சிலர் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க, பேச பேச இஸ், வாஸ், தட், இட் வாஸ் மோர் கம்ஃபர்ட் அண்ட் ஸோ வி ஹாவ் டு லைக் இந்த மாதிரி பேசுகிறப்ப நமக்கு அந்த ஸோ நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் அந்த மாதிரி சார் அந்த கனெக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா நடுவில் தே don't aware of any other conjunctions or linkers terms, so அதுக்கு பதிலா they used to drag out the term. அந்த வேர்ட்ஸ் drag பண்றதுனால it feels more bad to the listeners. Transitions can be such as first I want to say. So the simple thing you can see here are some examples for you. First I want to say, or now let me describe about myself. This is Sujit and this is you and நாம இங்க இருக்கிறோம். So like that you can start. Okay, first I want to say what we are going to delve today. அந்த மாதிரி you can start your session. And the transition signals to your audience that you are proceeding with another idea is the main concept. So third thing is the conclusion. End with an interesting, funny or entertaining anecdote. Summarize your speech and include a call to action to get people engaged. A strong conclusion keeps people thinking about what you said after a long your presentation. So long after your presentation, ஒரு தூக்கத்தில் ஒரு லாங்காக ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாடியில் வந்து பார்த்தானே யூ ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கன்க்ளூட் இட் வித் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் கன்க்ளூஷன். வாட் அதனால் அவங்களுக்கு என்ன பயன் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன ஃபன்னியான ஒரு நோட்டாக ஒரு அதர் திங் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கதையாக இருக்கட்டும் சரி, யூ ஹாவ் டு டூ. ஸோ ஹியர் ஐ கிவ் யூ a clear example what we have experienced or we are going to experience in our day-to-day life. எல்லாருமே பட்டிமன்றம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ பட்டிமன்றம் அப்படின்னா அதில் நம்ம என்னென்னால இது பண்ணுவோம், ஃபஸ்ட்டு அந்த நடுவர் வந்து பார்த்தோன்னா ஹீ வில் எக்ஸ்பிளைன் வாட் இந்த அண்ணி என்ன பண்ண போகிறாங்க, அந்த அண்ணி என்ன பண்ண போகிறாங்க, ஹீ வில் எக்ஸ்பிளைன். So for those who don't understand Tamil, I will explain in English also. நம்ம டிபேட் வந்து பார்த்தோன்னா பார்த்துருப்போம். ஸோ பட்டிமன்றம் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் டிபேட். டிபேட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா we having a judge. So first they will explain like இந்த டீம் வாட் they are going to tell and இந்த டீம் வாட் they are going to tell. இதுக்காக வந்து பார்த்தோன்னா ஹவு டைம், அதாவது டைம் டியூரேஷன் என்ன, ஒருத்தர் பேசுகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் டியூரேஷன் தே ஹவ் அலாட்டட், அதுக்கு மோர் தென் டைம் பேசினா பாயிண்ட்ஸ் குறைக்கப்படுமா. ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஹீ வில் இன்ஸ்ட்ரக்ட். அண்ட் தென் பாடி ஆஃப் த கண்டென்ட் இஸ் while the participants from each team அவங்க வந்து பார்த்தோன்னா பேசுறது தான் நமக்கு பாடியில் வரும். while conclusion he will summarize what are the thing that was explained interestingly, அவங்க என்னென்ன சொன்னாங்க, or funny elements what they have stressed, அது எல்லாமே பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் என்னென்னலாம் சொன்னாங்க அப்படிங்கிறத கம்பேர் பண்ணி he will give an interesting conclusion. So that's why we are using to see பட்டிமன்றம் over there and he will give an proofreading one. Okay, so the reason of your speech may be decided by circumstances such as an work event or it may be something you choose. Whatever the reason, the first step is organizing your thoughts. If you are having some thoughts, இப்போ நான் வந்து பார்த்தேன்னா இண்டிபெண்டன்ஸ் டே பற்றி ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்க போகிறேன். யாருக்கு கொடுக்க போகிறேன்னா என்னோட கிளாஸ்மேட்ஸுக்கு கொடுக்க போகிறேன். அண்ட் தென் அந்த கிளாஸ்மேட்ஸுக்கு எதை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு 2 நாளுக்கு முன்னாடி எனக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க. 2 நாளுக்கு அப்புறம் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் அ ஸ்பீச் அப்படின்னா த்ரூஅவுட்ஸ் திஸ் 2 days ஐ ஹேவிங் மல்டிபிள் ஐடியாஸ். இந்த இடத்துல அது சொல்லலாம், இந்த இடத்துல அது சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஹேவிங் வேரியஸ் தாட்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஹாவ் டு புட் அப் ஆல் த தாட்ஸ் வாட் ஐ ஆம் திங்கிங் அப்படிங்கிறத நான் ஃபுல்லாக ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஹாவ் டு புட் இட் நோட் இட் டவுன். A well-structured speech enhances special people's understanding of your subject. There are many ways to organize a speech and some other methods are more effective for certain topics. Consider which one will work for your best subject. So the thing is, இது எல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு ரீஅரேஞ்ச் த டேர்ம்ஸ். ஸோ நீங்கள் எது இந்த இடத்துல வைக்கலாம், இந்த இடத்துல இதை சொன்னால் தூங்கிடுவாங்களா, அந்த இடத்துல இதில் சொன்னால் தூங்க மாட்டாங்களா. ஸோ வேர் யூ ஹாவ் டு
include the funny terms or where you have to compare terms. அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்தான்னா இது பண்ணணும். ஸோ இட் வில் குட்லி ஒர்க். ஸோ ஹியர் வி ஹேவிங் அன் list of thing. ஸோ chronological order. ஸோ ஒரு ஸ்பீச் பேசுகிறப்ப வி ஹேவிங் மல்டிபிள் ஐடியா மீன்ஸ் ஸோ அதை நாம் வந்து பார்த்தோன்னா how we going to add. ஸோ அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தோன்னா இது if you having an sequence of events or somewhat or years of terms or experience oriented introduction அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா you can list them with months, years or days something. ஸோ அந்த மாதிரி you have thing. இதை வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம இது பண்ணலாம். அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸை அதாவது டேட்டு இயரு மந்த்து அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஏதாவது கம்பேரிசனில் வந்துச்சு அப்படின்னா we can use this chronological order. Or if it is a name means also you can use an alphabetical order in the sense. So second topic is topical. So the first thing you have to focus on your topic, what you are going to express or what you are speaking in body of the content means it should resemble your topic. Out of topic la poita it get bored. So that's the thing here explained. ஸோ இவங்க வந்துட்டு ஒரு கிளப்பில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆஸ்பெக்டை வந்து பார்த்தோன்னா they have explained but it will collapse you. Okay, that's why the thing I am giving you an out of example. The spatial is the structure uses geography. So if there is a location or a landscape of location or somewhat comparison based on the texture or somewhat thing means you can use this type of spatial terms. And then casual terms. So if you are speaking is not that personal or professional means it will cause an effect. So cause resembles an effect. Okay, so casual நீங்க பேசுறேன்னு ஒரு ஃபன்னி டேர்ம்ல பேசிட்டீங்கன்னா it will affect more peoples also. இப்போ நிறைய இடத்துல நிறைய ரீல்ஸில் நம்ம பார்ப்போம் ஸ்டாண்டப் காமெடிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 18+ வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு நிறையா டேர்ம்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா யூஸ் பண்ணி ஸ்டாண்டப் காமெடி வீடியோஸோ ரீல்ஸோ வந்து பார்த்தோன்னா தே ஆர் போஸ்டிங். ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு இடத்துல கேஷுவலாக பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அதை பார்க்குறவங்க மோர் தென் 18 இருக்கலாம், 18க்கு கீழேயே இருக்கலாம். இட் கேன் காஸ் சம் ஆஃப் எஃபெக்ட்ஸ் இன் போத் ஆஃப் த ஏஜஸ். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா சொல்ல வரேன். ஸோ தென் கம்பேரிட்டிவ். ஸோ ஹியர் இட் கம்ஸ் ஃபார் த கம்பேரிட்டிவ். ஸோ இந்த படத்தை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் வாட் தே ஹவ் கம்பேர்ட் மீன்ஸ் த க்ரீன் ஆப்பிள் இட் இஸ் அன் ஹெல்த்தியர் வெர்ஷன் அண்ட் த டோனட் இட் இஸ் அ ஜங்க் வெர்ஷன். ஸோ தே ஹேவ் கம்பேர்ட் லைக் திஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்த்ஃபுல்லி இருக்கக்கூடிய ஒரு திங்கை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் கிவிங் அ ஸ்பீச் அபவுட் 2 சர்வீஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ், ஸோ திஸ் ஆர் கம்மிங் அண்டர் கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனா நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ் அண்ட் டோன்ஸ் அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய டோன்ஸ் அண்ட் கான்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா யூ ஹாவ் டு லிஸ்ட் அவுட். ஸோ அப்படி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறப்ப ஷுட் பி அ குட் கம்பேரிட்டிவ். And problem and solution. So what is the problem and solution in the sense? So first எடுத்த உடனே நமக்கு ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது எதுக்கு வரும் அப்படின்னா எந்த இடத்துல நமக்கு ஒன்று பிளாங்காக இருக்கோ அதர்வைஸ் நமக்கு எதுவுமே நம்ம ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக தெரிஞ்சிக்காமல் ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்ல வரோமோ அந்த இடத்துல வி ஹேவிங் எ ப்ராப்ளம். ஸோ அதுக்கு சொல்யூஷன் வந்து பார்த்தோன்னா ப்ராப்ளமை இனிஷியேட் பண்ணாமையே நம்ம எடுத்துகிட்டு வரலாம். அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம உண்டாக்குறோம் எந்த டேர்ம்லனாலும் நம்ம பேசுகிறது ஏதாவது ஒரு இடத்துல யாருக்காவது ஒரு இடத்துல இதாகும், அவங்க வருத்தப்படுற மாதிரி நடக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம ப்ராப்ளமுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு we need to know about the topic what we are going to speak. அதை தான் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன், நாம் என்ன பேசுகிறோமோ அதில் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, so the last thing is specific to general to specific. ஸோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் இப்போ ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தோன்னா கிளாஸ் நடத்துவாங்க ஸ்டாஃப்ஸு. அவங்க என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வருவாங்க, போர்டு ஃபுல்லாக எழுதி போட்டுருவாங்க, நடத்துவாங்க. இன்னொரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட் போர்டில் வந்து பார்த்தோன்னா அவங்க பேசவே எழுதுவாங்க ஆர் ஒரு 2-3 டாபிக் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி பேசுவாங்க. மூணாவது கேட்டகரி இருக்காங்க, அவங்க எதையுமே எழுத மாட்டாங்க, சப்ஜெக்ட் நேம் மட்டும் வந்து எழுதுவாங்க, அதை பற்றின டாபிக் மட்டும் எழுதுவாங்க. தே வில் ஸ்பீக் ஆன் தேர் ஓன். அடுத்து 4th இருக்கிறவங்க எந்த போர்டு அண்ட் ரைட் பென் அண்ட் போர்டு அந்த மாதிரி எதுவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. தே வில் யூஸ் பவர் பாயிண்ட் இன்ஸ்டெட்.
So PowerPoint, video presentations, and the மாதிரி they will go by softworks. So these are the things. அதான் அவங்க specific terms சொல்லியிருக்காங்க. These speeches start with a specific example that leads into a broader content to illustrate a main subject of the speech. At the end, echo to example that from the beginning to emphasize or clarify your message. For example, you might begin an antidote with a challenge you faced at the school. The body of the speech that improving your community schools and that how to do that. Your conclusion would refer to the back to your own experience and how proposed changes to the improve your experience. ஸோ ஹியர் அதுதான் அவங்க சொன்னது எப்படின்னா, இந்த லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி நம்ம சொல்கிறப்ப யூ டோன்ட் ஏபிள் டு ஃபார்காட் லைக் வாட் இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் யர் கம்யூனிட்டி ஸ்கூல், வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் யூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் த கம்யூனிட்டி ஸ்கூல் தட் இஸ். ஸோ இதுவே நீங்கள் கன்க்ளூஷனுக்கு வரப்போ நீங்கள் சம்மரைஸ் பண்ணுவீங்க பார்த்தீங்களா. நீங்கள் ஒரு வேளை போர்டில் எழுதி இது பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அட் த கிளான்ஸ் நீங்கள் அந்த போர்டை ஒரு டைம் திரும்பி பார்க்குறப்ப கன்க்ளூஷனில் நீங்கள் எதையுமே சம்மரைஸ் பண்ணுறதுக்கு மறக்க மாட்டீங்க அப்படிங்கிறது தான் த திங் தே சொல்றீ. Okay, so after organizing a speech, we having a preparing and presenting a speech. Organize பண்ணி நாம் எல்லாமே வச்சிட்டோம். We have to prepare first and then we have to present. Writing the speech is the preparing one. ஃபர்ஸ்ட் நாம் என்ன பண்ணோம்னா, எல்லாம் எனக்கு தெரியும், நான் மனசில் வச்சுருக்கேன், அதை அப்படியே போய் பேசிடுவேன் அப்படின்னு பெரிய நினப்பு வச்சுட்டு போகக்கூடாது. The thing என்ன அப்படின்னா, we have to at least write the outline to complete with our process. So first you have to write the outline and then complete. You can start writing your speech by graving its outline. This process will help you to collect all your ideas about what you have to say and what you want to say. And after you are done, read it from the beginning and identify the details that aren't important or in any main point, or add any examples when necessary. And you may also want to share it with someone or ask with the feedback. ஸோ இப்போ உங்களோட ஃப்ரெண்டு இருக்காங்க, நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஃபர்னிஷ் உங்களுக்கு அது எல்லாம் ஓகே அப்படின்னு தோணுச்சுன்னதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் ஃபார் த ஃபீட்பேக் வித் சம் ஒன் ஆர் யுவர் ஃப்ரெண்ட். அவங்கக்கிட்ட வந்து பார்த்தோன்னா கேட்டிங்க அப்படின்னா தே வில் ஸ்பீக் லைக் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோ, இந்த மாதிரி தே வில் கிவ் தே சஜஷன். Getting ready to rehearse. First you have to read by your own path. After memorizing or after preparing yourself, just rehearse. After you have incorporated a feedback and edited your speech, get ready to rehearse it. It is a good idea to memorize the introduction and conclusion. First thing is, நீங்கள் ஓனாக பேசுகிறீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு அவுட்லைனை கிரேவ் பண்ணி பேசுகிறதெல்லாம் இட்ஸ் அப்பாற்பட்ட விஷயம். First you have to memorize the introduction and conclusion part without any errors and make a note cards of what you are going to speak or something for a one-page summary or with the main points of the body of the speech. So the bodyயில் நீங்கள் என்னென்னலாம் கவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதோட hints or the main notes மட்டும் வந்து பார்த்தோன்னா நீங்கள் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா it can help you to stay inside your topic. நீங்கள் out of topic போயிட மாட்டீங்க. You can refer these points while you are presenting that to make sure and you don't forget anything. The goal is not to read your speech the word for word, but you have to remember and deliver the main points. நீங்கள் அதில் எழுதிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா அதில் எழுதியிருக்கிறதுல நீங்கள் படிச்சுட்டு வரக்கூடாது வேர்ட் பை வேர்ட். யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் ஆர் யூ ஹாவ் டு டெலிவர் த மெயின் பாயிண்ட்ஸ். Being familiar with these points will help you to make your presentation more spontaneous way. This creates a strong connection with the audience than when a speaker delivers a speech that sounds rote or rigidly memorized. So while you are doing your presentation, it won't affect the audience mentality. Like அவங்க படிச்சுட்டு போயிட்டாங்க, அவங்க மெமரைஸ் பண்ணி ஒப்பிச்சுட்டு போயிட்டாங்க அந்த மாதிரி. So you have to give a casual example for them to make them more engaged with you. The next topic is connecting with people. Another way to connect with audience members is by looking at them rather than at your written speech. ஸோ நீங்கள் எழுதியிருக்கிற நோட்ஸ் ஆர் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்க நோட் கார்டில் இருக்கிறதையே பார்த்து பேசுகிறதுக்கு பதிலாக லுக் அட் த பீப்புள்ஸ், லுக் அட் தயர் ஃபேஸஸ், அவங்களோட எக்ஸ்ப்ரெஷனை உள்வாங்கி ஹவு தே ஆர் ரியாக்டிங் அப்படிங்கிறது அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கிவ் யுவர் ஓன் பாயிண்ட்ஸ், which is easier to do if you have one page with just your main points.
Excellent speakers often create an environment that feels as tough. Each audience member is a part of a conversation instead of just witnessing a presentation. Making a connection with the audience increases the possibility that your message will leave at least a lasting impression. ஸோ ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க செஷன் இது பண்ணுங்க எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் இன்க்ளூட் த ஆடியன்ஸ் வித்தின் தயர் ப்ரெசன்டேஷன். ஆடியன்ஸையும் அவங்களோட ப்ரெசன்டேஷனுக்குள்ளார இன்க்ளூட் பண்ணிக்குவாங்க. லைக் ஆஸ்கிங் கொஷின்ஸ் or asking doubts or something, or by clarifying their doubts at often time will create a good impression towards their session. Overcoming nervousness, this is the main thing that everyone initially while initiating any speech, இப்போ ஒருத்தரோட வாழ்க்கையில் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்பீச் கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தே வில் ஹாவ் திஸ் நர்வஸ்னஸ். ஹவ் அவங்க ஜோவியலாக இருக்காங்க, நல்லா பேசுகிறாங்க, தேர் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட், நாட் எவர் எனி திங், அவங்க என்னவா இருக்கட்டும், பட் என்னவா இருந்தாலும் ஒரு க்ரௌட் முன்னாடி ஸ்பீச் கொடுக்குறப்ப தே வில் ஓவர்கம் திஸ் நர்வஸ்னஸ். Every good speaker overcome this nervousness initially while starting their first speech. Being nervous at a speech is common. Yeah, it's a common thing. நம்ம நர்வஸாக இருக்கோம், நம்மளால் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் அ திங். If you are feeling this way, think about what you hope to accomplish. Raise the awareness on an important issue. Present a solution or rally people to take action. ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நர்வஸ்னஸ்ஸாக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் திங்க் இன் அ குட் வே. லைக் நீங்கள் இந்த ஸ்பீச் கொடுக்கறதுனால 4 பேர்த்துக்கு என்ன நல்லது நடக்க போகுது, அதனால என்ன அவேர்னஸ் கொடுக்க போகிறோம், அதுக்கு யாருக்காவது ஒரு இடத்துல ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குட் வேல யூ திங்க் மீன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட நர்வஸ்னஸ் டவுன் ஆகி யூ கேன் ஸ்பீக் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச். Having a lot of practice will also help to alleviate any anxiety. ஒரு பயத்தோடையோ இல்லை ஒரு பதட்டத்தோடையோ இருக்கிறோம் அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப இட் வில் ஓவர் கம். அண்ட் செட் அசைட் plenty ஆஃப் டைம் டு ப்ராக்டிஸ் until you feel comfortable. நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக பேசுகிற வரைக்கும் ஜஸ்ட் have plenty of time to practice. So you can use a variety of practice techniques. So decide which one will mostly useful for you. So here we having a set of practice techniques that also helpful for everyone to overcome their nervousness. Rehearse in front of others. ஸோ இப்போ நாம் வந்துட்டு நம்மளோட வீட்டிலேருந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம சின்ன வயசில் இருப்போம், ப்ரேயரில் பேசுவாங்க, ஸ்பீச் பேசுவாங்க, இந்த மாதிரி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே இல்லை நம்ம எம்ஓசி பண்ணுறோம் ஆர் சம் வாட் திங். ஃபர்ஸ்ட் நாம் ஒரு திங்க் பண்ணுறப்பையோ இல்லை ஒரு க்ரௌட் முன்னாடி பேச போகிறோம் அப்படிங்கிறனால நமக்கு அந்த நைட்டெல்லாம் தூக்கமே வராது. அது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் கலந்த ஒரு பதட்டமாக இருக்கும். ஓகேவா, நம்ம பண்ணிவிடுவோம் அப்படிங்கிறது எனக்கு டவுட்டு, அது என்னமோ தெரியல. ஆனால் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அப்போல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு பேப்பர் ஒரு சைடாக இருந்தாலும் சரி வி வில் சீன் போடுவோம். லிட்ரலி சொல்ல போனோம்னா அது சீன் போடுவோம். ஆனால் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் தட் இதுதான். அது வந்து பார்த்தோன்னா இவங்களுக்கு இருக்குது இல்லை அப்படிங்கிறது வேறு திங். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட அச்சீவ்மெண்ட் நாம் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத வி ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் வித் அவர் பேரண்ட்ஸ். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா பேரண்ட்ஸ் முன்னாடி எடுத்து நான் படித்து காமிக்கிறேன், நீங்கள் கேட்குறீங்களா, அந்த மாதிரி யூ வில் ஸ்பீக். அப்போ அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் திங் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸு, அதே மாதிரி ஒரு க்ரௌடு, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸு அந்த மாதிரி யாராவது இருக்காங்களா அவங்க முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட்டு பேசி பழகுங்க. அதுலேயே டைவர்சிட்டி ஆஃப் பீப்புள், டைவர்சிட்டி ஆஃப் ஐடியாஸோடு இருப்பாங்க. அதுலேயே உங்களுக்கு புரிஞ்சு போயிடும் அந்த என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது. ஸோ தட் திஸ் இஸ் த திங் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது. அடுத்தது ரெக்கார்ட் யுவர் செல்ஃப். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க, உங்களுக்கு அந்த மாதிரி க்ரௌட் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு, நான் ஃபஸ்ட்டு எனக்குள்ளாரையே நான் பேசிக்கிறேன்ப்பா, அதுக்கப்புறம் நான் வெளியில் போய் பேசுகிறேன், இல்லைனா அவமானமாக போயிடும், அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த பிக்சரில் வர அளவுக்கு இல்லை லைட்டிங் செட்டப்பெல்லாம் பண்ணி நீங்கள் ரீல்ஸ் எல்லாம் எடுக்க போகிறதில்ல. ஜஸ்ட் உங்களோட மொபைல் ஃபோனோட செல்ஃபி கேமரா ஆன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்குள்ளார நீங்கள் பார்த்து பேசினாலும் சரி, இல்லை என்னை பார்த்து எனக்கு பேசினாலே வந்து பார்த்தோன்னா நான் பதட்டமாயிருவேன், அந்த மாதிரி இனிஷியலி இருக்கிறது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பேக் கேமரா டர்ன் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் பேசுங்க. பேசினதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் அதுக்கு திருப்பி கேட்குறீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் தப்பு பண்ணுறேன், இந்த இடத்துல நான் இந்த வார்த்தை சொல்கிறப்ப இந்த வார்த்தை இந்த மாதிரி கேட்குதா, அந்த மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு சிலருக்கு
ரெக்கார்டட் வாய்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா மாறும். ஸோ மொபைல் எலக்ட்ரானிக்கில் வந்து பார்த்தோன்னா ரெக்கார்ட் ஆகக்கூடிய வாய்ஸஸ் வந்து பார்த்தோன்னா அவங்க வாய்ஸ் மாதிரியே இருக்காது, அது ஒரு மாதிரி வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா, இப்போ பாட்டு பாடுறவங்கெல்லாம் அந்த வாய்ஸஸில் வந்து பார்த்தோன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தான் கேட்குதா, அப்போ இந்த மாதிரிக்கு நம்ம இந்த மாதிரி டோன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தே வில் யூஸ். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு செகண்ட் டிப். ஸோ தேர்ட் டிப் ஃபார் ப்ராக்டிஸிங் அப்படின்னா யூஸ் அ மிரர். மோஸ்ட் காமன்லி ப்ராக்டிஸிங் டெக்னிக் அப்படின்னா இதுதான். ஸோ யூ கேன் நோட் இட் டவுன். ஸோ வாட் இஸ் த மோஸ்ட் ப்ராக்டிஸிங் மெத்தட் அப்படின்னா மிரர். எவ்ரி ஒன் யூஸ்ட் அ மிரர் டு ப்ராக்டிஸ் ஃபார் எ திங். ப்ரப்போஸ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கட்டும், ஆர் எது பொய் சொல்கிறதுக்காக இருக்கட்டும், எது உண்மையை சொல்கிறதுக்காக இருக்கட்டும், ஆர் சம்வாட் திங் தே வில் ப்ரைஸ் தெம்செல்ஃப் பிஃபோர் த மிரர். லைக், ஏய் சூப்பர்டா, உனக்குள்ளாரி இவ்வளோ அறிவு இருக்கா, அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தா செல்ஃப் ப்ரைஸ் பண்ணுறதுக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா வி கோயிங் டு யூஸ் மிரர் ஃபார் எ. ஸோ அதுதான். அண்ட் தென் ப்ராக்டிஸ் செக்ஷன்ஸ் வந்து we have to write down the practice or somewhat thing. First practice the introduction, then practice the body of your speech which includes your main points. Finally practice your conclusion. When you feel comfortable with each session, practice all them together. So these are the practice sessions. You have to write down the thing, that's the thing. And then time up yourself. So ஸ்டாப் வாட்ச் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு யூ ஹாவ் டு டைம் அப் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஸோ அதுக்குள்ளார என்னால் அந்த கண்டென்ட் டெலிவர் பண்ண முடியுதா, அதுக்குள்ளார என்னால் கண்டுபிடிக்கலாம். இப்போ யூ ஹாவ் அ டைம் ஃபார் 5 minutes. அந்த 5 minutesல நம்ம கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது நமக்கு 5 minutes கொடுப்பாங்களா அப்படின்னு இல்லை. ஸோ அதுக்குள்ளார நம்ம 5 minutes நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறப்ப 8 or 7 minutes போகுது அப்படின்னா நாம் ஒரு 4 minutesக்குள்ளே நம்மளோட கண்டென்ட் வந்து பார்த்தோன்னா கொண்டு வரணும். மேக்ஸிமம் ஆஃப் 4:30. ஓகேவா? ஸோ அதுக்குள்ளார கொண்டு வரணும். அப்போ நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறப்ப எல்லாம் பண்ணி ஃப்ளூயன்சி வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த டைமை கீப் அப் பண்ணுற டியூரேஷன் கீப் அப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்டாப் வாட்ச் யூஸ் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் we having presenting the speech. So here we also having 3 types of thing. First is timing. நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் 1/2 மணி நேரம் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி, 1 மணி நேரம் எடுத்துட்டிங்கனாலும் சரி, இல்லை 10 நிமிஷத்தில் சொல்லிட்டிங்கனாலும் சரி, கண்டென்ட் இஸ் கண்டென்ட். வாட் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்களோ சொல்ல வந்தது தான், அதை தாண்டி வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அதுதான். இப்போ நீங்கள் ஸ்டாப் வாட்ச் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டைம் அதுக்குள்ளார சொன்னீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வளவலன்னு பேசிகிட்டு இருக்கிறப்ப உங்களை மறந்து நீங்கள் வெளி டாபிக்குள்ளார போயிட மாட்டீங்க. டைம் லிமிட்குள்ளார வந்து பார்த்தோன்னா இது. அதே மாதிரி உங்களுக்கு இன்னொரு டிப் என்னென்னா, நீங்கள் ஸ்பீச் பேசிகிட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஸ்டாப் வாட்ச் ஆன் பண்ண சொல்லிட்டு 5 நிமிஷக்குள்ளார ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு 4 நிமிஷம் வரப்போ வந்து க்ளோஸ் டு த டைம் வரப்போ யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் ஹிம் டு கிவ் அ சிக்னல். அந்த சிக்னல் பார்த்த உடனே வந்து பார்த்தோன்னா யூ கேன் நோ லைக் டைம் லிமிட் ஆக போது நம்ம கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடலாம் அந்த மாதிரி. ஸோ த செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் பீயிங் நர்வஸ். பி அவேர் ஆஃப் ஹவு யூ ஃபீல் டியூரிங் த ஸ்பீச். If you feel nervous or overwhelmed, take a breath and relax. The audience want you to see. ஸோ த திங் இஸ், எந்த ஆடியன்ஸுமே புதுசாக வந்து பார்த்தோன்னா ஒருத்தர் இனிஷியேட் பண்ணி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா தே டோன்ட் டூ எனி திங். அவங்க தப்பாக எதுவுமே நினைக்க மாட்டாங்க. அந்த பேசுகிறவங்க வந்து பார்த்தோன்னா நல்லா பேசணும், அவங்க நல்லபடியாக நல்லா பேசி முடிக்கணும் அப்படின்னு தான் தே வில் திங்க். த ஆடியன்ஸ் வாண்ட்ஸ் யூ டு சக்சீட். அவங்க ஒன்று நீ நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்களே தவிர யாரும் எதுவும் தப்பாக நினைக்க மாட்டாங்க. அதனால் அதை நினச்சி நீ நர்வஸாக இருக்காது அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க. The third thing is space. You might speak faster or slower in front of any audience. This will have an effect on your time. Adjust your pace by sure you speak for some time for planned default. ஸோ நீங்கள் வந்து பேச அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்குறீங்க. ஒரு கேப்பாக விட்டு பேசுகிறவங்க பார்த்தீங்களா, திக்கி பேசுகிறாங்களா, கேப் பேசுகிறாங்களா, இல்லை ஒரு சிலர் கபன்னு பேசிடுவாங்க, ஒரு சிலர் நார்மலாக பேசி டைம் எடுத்து பேசுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட டைமுக்குள்ளார அது வராது. அதனால வந்து பார்த்தோன்னா அந்த கேப்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஆஃப்டர் த ஸ்பீச், ஸோ ஒரு ஸ்பீச் முடிச்சதுக்கப்புறம் வாட் த திங் இஸ், ஆஃப்டர் யுவர் ஸ்பீச் திங்க் அபவுட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் நோட் வெதர் யூ கேன் become nervous and lost your place, repeated a section or had a pause for laughter. This is all part of learning process. ஸோ நீங்கள் நர்வஸாக இருந்த இடத்துலையோ சரி, நீங்கள் ஸ்ட்ரக்கான இடத்துலையோ சரி,
ஆர் உங்களுக்கு மறந்த இடத்துலையோ சரி, ஆர் ரிப்பீட்டட் செக்ஷனில் இருக்குது, நீங்கள் ஒரே இதை திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னாலும் சரி, ஆர் நீங்கள் அந்த இடத்துல சிரிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா அந்த இடத்துல கேப் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னாலும் சரி, இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு அது தப்பு கிடையாது. இதெல்லாமே லேர்னிங் பண்ணிக்கிறதுல ஒரு ப்ராசஸில் ஒரு பார்ட் தான். ஆனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இஃப் யூ யூஸ் மோர் தென் தி allotted டைம் ஆர் ஃபினிஷ்டு யுவர் ஸ்பீச் இயர்லி, திங்க் அபவுட் ஒய் தட் வாஸ் அண்ட் யூஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் ஹவு யூ ஆர்கனைஸ் அண்ட் பேஸ் ஃபியூச்சர் ஸ்பீச்சஸ். ஸோ வந்து நீங்கள் இதில் டைம் கேப் அதிகமாக விட்டுட்டிங்கனாலோ இல்லை கடகடன்னு பேசி முன்னாடியே முடிச்சிட்டிங்கனாலோ அதை பற்றி யோசிங்க. நீங்கள் ஏன் அது வந்துட்டு அவ்வளோ வேகமாக பேசுனீங்க, பதட்டத்தில் பேசுனீங்களா, இல்லை கண்டென்ட் மறந்துடுறோன்னு பேசுனீங்களா, இல்லை உங்களோட பேச்சே வந்து பார்த்தோன்னா அவ்வளோ வேகமாக இருக்கா அப்படிங்கிறத அடுத்த டைம் வந்து பார்த்தோன்னா திருத்திக்கோங்க அப்படிங்கிறது தான் இது. ஸோ ஆஃப்டர் த ஸ்பீச் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ண தப்பெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். அந்த பண்ண தப்புக்கு வந்து பார்த்தோன்னா நீங்கள் யார்கிட்டயா ஃபீட்பேக் கேட்கலாம், நான் எப்படி பேசுனேன் அந்த மாதிரி எல்லாமே ஃபீட்பேக் கேட்டு நீங்கள் அதிலேருந்து நெகட்டிவ் எடுத்து நீங்கள் பாசிட்டிவாக மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு தான். ஸோ ப்ரிப்பேரிங் அண்ட் டெலிவரிங் முடிஞ்சிச்சு, ப்ரெசென்டிங் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நம்ம வாட்ஸ் நெக்ஸ்ட்? ரிஃப்ளெக்ஷன். வாட் ஆர் த பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீச்? வேல்யூ ஆஃப் ரைட்டிங் a clearly organized speech. Some techniques that help you connect with the audience. How you can apply this? So this is the thing, like in the examples கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் உங்களுக்கு நான் ஒரு எவால்யூஷன் ஷீட் வந்து பார்த்தோன்னா கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஆஸ் அ டாஸ்க். யூ ஹேவிங் 10 பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் தட். ஸோ அதை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். அண்ட் ப்ரெசென்டிங் அண்ட் ஆன்லைன், ப்ரெசென்ட் யுவர் ஸ்பீச் லைவ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அ திங். ரெக்கார்டிங் செஷன் இது பண்ணிடுங்க, முன்னாடியே எடிட் பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் கெஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஆன்லைன் ப்ரெசன்டேஷனில் அட்டன் பண்ணுற கெஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா இது அட்மிட் பண்ணுங்கள், அவங்கள வெயிட்டிங் ரூமில் வைக்காதீங்க, அந்த மாதிரி எல்லாமே. ஸோ ஆஸ்க் தெம் அஸ் ஃபீட்பேக். அந்த மாதிரி ஹேண்ட்லிங் அ ஃபீட்பேக் செஷன். ஒரு ஃபீட்பேக் வந்துச்சு அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் மட்டும் பார்க்கக்கூடாது, நெகட்டிவையும் அதை பார்த்தோன்னா எடுத்துக்கணும். எவாலுவேட்டிங் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னா நீங்களே வந்து ரெக்கார்டிங் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து பார்த்தோன்னா எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு செஷன்லேயோ ஒரு ஒவ்வொரு ஸ்பீச்சில் இருந்தும் 2 விஷயத்தையாவது வந்து பார்த்தோன்னா நீங்கள் ஹாப்பியாக எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி 5 விஷயத்தையாவது நீங்கள் நெகட்டிவ் எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் நீங்கள் அடுத்த டைம் ஈஸியாக வந்துட்டு சீக்கிரமாக உங்களால் ஓவர் கம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Okay, so here we conclude with the develop a speech. So develop a speech session வந்து பார்த்தோன்னா இதோட முடிஞ்சிச்சு. You also having a questions from these contents. ஸோ அதனால் நல்லபடியாக பார்த்துக்கோங்க. நோட்ஸ் எழுதியிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன், நோட்ஸை எழுதிக்கோங்க. ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் ஆர் சம்திங் அப்படின்னா யூ கேன் போஸ்ட் இன் தி கூகுள் கிளாஸ் ரூம் எனிவே. ஓகே, thank you for attending this session. Have a nice day. And you have to upload this screenshot. ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் இப்போ இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை வந்து பார்த்தோன்னா கூகுள் கிளாஸ் ரூமில் வந்து பார்த்தோன்னா அட்டண்டன்ஸ்க்கு அப்லோட் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ அண்ட் ஐ எம் வைண்டிங் அப். தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் திஸ் மீட்டிங் அண்ட் ஹாவ் அ வெபினார் செஷன் அண்ட் ஹாவ் அ குட் டே.